नमस्कार। आज हेउची मार्च 20 तारीख शुक्रवार। चलंतु आज दिनर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकेइबा। प्रथम खबर एप्रिल 16 रु राज्य रे घर गणना तालीम नेले 67 जन मास्टर ट्रेनर। जनगणना पूर्वरु आरंभ पाक प्रस्तुति। गोटे पटे राज्य रे आरंभ हेबाकू जाउची जनगणना प्रक्रिया। प्रथम पर्याय रे आसंता एप्रिल 16 तारीख रु राज्य रे घर गणा जिवो। केंद्र गृह मंत्रालय अधीनस्थ जनगणना निर्देशालय एवं राजस्व एवं विपर्यय परिचालना विभागर मिलित समन्वय रे 30 टी जिल्ला रे जनगणना प्रथम पर्याय रे घर गणना सह गृह तालिका प्रस्तुति हेबो। एही प्रक्रिया एप्रिल 16 तारीख रु मे 15 तारीख पर्यंत तालीम प्राप्त गणनाकारी और सुपरभाइजरक द्वारा परिचालित हेबो। एहा पूर्वरु एप्रिल 1 रु 15 तारीख मध्यरात्रि पर्यंत स्व गणनार प्रावधान रहिछि। एही कार्यक्रम रे एसी पोर्टल माध्यम रे जनसाधारण निजर तथ्य निजे प्रदान करि परिबे। एही गृह गणना एवं गृह तालिका प्रथम पर्याय कार्यक्रम सकाशे ओडिशा सरकारक गोपबंधु प्रशासनिक एकाडेमी रे 67 जन मास्टर ट्रेनर तालीम ग्रहण करिसंती। एही तालीम प्राप्त मास्टर ट्रेनर माने राज्यर विभिन्न जिल्ला रे 1552 क्षेत्र प्रशिक्षक माननकु प्रशिक्षण प्रदान करिसंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर सीपीईटी परीक्षा पई आवेदन करिवार समय सीमा वृद्धि होईछि। आवेदनर समय सीमा को मार्च 22 तारीख पर्यंत वृद्धि करा जाईछि। सीपीईटी परीक्षा पई आग्रही थिबा छात्र छात्री माने मार्च 22 तारीख राति 11:45 पर्यंत साम्स पोर्टल को जाई निजर फॉर्म पूरण करि परिबे। पूर्वरु निर्धारित होईथिबा समय सीमा अनुसार सीपीईटी परीक्षा आवेदन पई मार्च 18 तारीख शेष तारीख रहिथिला। किंतु छात्र छात्री मानक बृहत्तर स्वार्थ और भविष्यत को दृष्टि रे रखी आवेदनर समय सीमा को वृद्धि करिबा निमंते उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु निष्पत्ति निया जायछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर पल्लीरु दिल्ली जाय पालन हेबो ओडिशा दिवस। राज्य राजधानी भुवनेश्वर समस्त राजस्व आयुक्त जिला और उपखंड तथा सारा ओडिशा समेत देशर राजधानी नुआ दिल्ली कोलकाता मुंबई चेन्नई रे पालन हेबो ओडिशा दिवस। आनंद उल्लास और आकर्षणीय भाबरे महा समारोह रे पालन लागि मंगलवार मुख्य शासन सचिव अनुगर्ग निर्देश और परामर्श देइछंती। ओडिशा दिवस 2026 पालन उपलक्षे मुख्य शासन सचिवक अध्यक्षतार प्रस्तुति बैठक मंगलवार लोकसभा भवन रे सम्मेलनी कक्ष रे बसिथिला। एथिरे गृह शिल्प सूचना और लोकसंपर्क विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव हेमंत शर्मा जोगदेई प्रस्तुति संपर्क रे सूचना देइथिले। ओडिशा दिवस एप्रिल 1 तारीख संध्यारे राज्य स्तरीय उत्सव भुवनेश्वर जयदेव भवन ठारे अनुष्ठित हेबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर गतकाली ठारू मैट्रिक खाता देखा आरंभ होईछि। एही मूल्यांकन प्रक्रिया एप्रिल 2 तारीख सुधा शेष करिबा पई बोर्ड पक्षरु समय धार्य करा जाईछि। मैट्रिक सह स्टेट ओपन स्कूल सर्टिफिकेट और संस्कृत मध्यमा खाता देखा पई 30 टी जिल्ला रे समुदाय 51 टी मूल्यांकन केंद्र होईछि। एथिरु 47 टी हाई स्कूल रे मैट्रिक खाता देखा लागि व्यवस्था रहितिबा बेले 2 टी केंद्र रे स्टेट ओपन स्कूल सर्टिफिकेट और गोटे केंद्र रे मध्यमा खाता देखा हेबो। मूल्यांकन पई विभिन्न विषयर प्राय 15000 वरिष्ठ सब्जेक्ट एक्सपर्ट माननकु नियोजित करिछि बोर्ड। मूल्यांकन रे स्वच्छता बजाय रखिबा केउ नोडाल सेंटर रु उत्तर खाता गुडी को केउ मूल्यांकन केंद्र को पठा जाईछि ताहार गोपनीय रखा जाईछि। मे मास द्वितीय सप्ताह सुधा मैट्रिक परीक्षा फल प्रकाशित करिबाकू बोर्ड लक्ष्य रखिछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर राज्य रे 24 तारीख जाय काल बैसाखी एही सबु जिल्ला रे बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल छेचिबो वर्षा। गोटे बटे राज्य रे आसंता 24 तारीख पर्यंत काल बैसाखी प्रभाव रहिबो। एहार प्रभाव रे प्रतिदिन राज्यर केतेक अंचल रे घड़घड़ी सह वर्षा एवं स्थाने स्थाने पवन होई पारे। भुवनेश्वर पाणीपाग केंद्र पूर्वानुमान अनुसार आज पुरी खोर्धा नयगढ़ गंजाम गजपति सोनपुर बौद्ध नुआपड़ा बलांगीर कलाहांडी कंधमाल नवरंगपुर रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर मयूरभंज केन्दुझर जिलार गोटे किंबा 2टी स्थान रे प्रबल वर्षा किंबा वज्रपात हेबार आशंका रहिछि। सेहिपरि आसंता काली कलाहांडी एवं नवरंगपुर जिलार विभिन्न स्थान रे घड़घड़ी सहित झड़ वर्षा होई पारे। ता सहित कंधमाल रायगड़ा कोरापुट गंजाम गजपति एवं मालकानगिरी जिलार विभिन्न स्थान रे घड़घड़ी सहित झड़ वर्षा आशंका अछि। स्थाने स्थाने पवनर बेग घंटा प्रति 30 रु 40 किलोमीटर पर्यंत रही पारे। एही जिला गुडी को येलो वार्निंग जारी होईछि। पाणीपाग विभाग अनुसार 24 तारीख पर्यंत एही झड़ वर्षा लागि रहिबो। बिजुली घड़घड़ी और कुआपथर पड़िबा समय रे लोकमाने सतर्क रहिबाकू परामर्श दिया जाईछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर विधानसभा रे एसीबी ट्रमा केयर आईसीयू अग्निकांड ताती। स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दाबी रे गृह को अचल कले विरोधी। 3 दिन हेलाणी प्रश्न काल रे आलोचना बेले विरोधी हंगामा जगु चली पारुनी गृह। एहारी भितरे गृह को सुरुखुरुरे परिचालना करिबा पई सर्वदलीय बैठक डाकिथिले बाचस्पति सुरमा पाढ़ी। हेले बाचस्पति समस्त आलोचना विफल होईछि। सर्वदलीय बैठक रे स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग इस्तीफा दाबी जिद रे अटल होइथिले उभय बीजेडी और कांग्रेस विधायक। फल बैठक रे कौनसी निष्कर्ष बाहरी पारि नाही बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर आज पुणी कमिला सुना और रूपा दर। गहना किनिबा पूर्वरु नजर पकांतु ओडिशा समेत देश रे केते रहिछि सुना दर। तेबे जदि आपण
ଆଜି ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜିର ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,54,640 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,41,750 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,54,640 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,41,750 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 2,60,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଣିକି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ବସ୍ ଭଡ଼ା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନାର ସଫଳତା ପରେ ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମାଗଣାରେ ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଏହା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏନେଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶକ୍ତି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣାଇବେ ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବା ଦରକାର କି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ଏଟିଏମ୍ ଆଉ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଉତ୍ତେଜନାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିଶେଷ କରି ରୋଷେଇ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବସ୍ତୁ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍କୁ ନେଇ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏବେ ଆସିଛି ଏକ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସ୍ମାର୍ଟ ଏଲପିଜି ଏଟିଏମ୍ ସେବା। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରାହକମାନେ ଆଉ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ସୋହନା ସେକ୍ଟର 33ରେ ସ୍ଥାପିତ ଏହି ଏଲପିଜି ଏଟିଏମ୍ ରୁ ମାତ୍ର 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାହକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇପାରିବେ। 24 ଘଣ୍ଟା ଉପଲବ୍ଧ ଏହି ସେବା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ସୁବିଧା ଦେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଜବରଦଖଲକାରୀମାନେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜବରଦଖଲ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗହଣୀୟ ନୁହେଁ। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କେବଳ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଟକା ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ହାଇକୋର୍ଟ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇଥିବା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଉ ଗହଣା ପାଇଁ ଟେନସନ ନାହିଁ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ତଳେ ହୀରାର ଭଣ୍ଡାର। ଖାସ କରି ନୂଆପଡ଼ାରେ ହୀରା ଖଣିର ସନ୍ଧାନ ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକର ହିଞ୍ଜିଳିବାହାଲ ଜିଲିଙ୍ଗବାର ଠାରେ ମାଣିକ ଥିବାର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ନୂଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଲମିଦାଦର ଠାରେ ହୀରା ପଥର ଥିବାର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଏହାର ବୈଷୟିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜରାସ୍ତାରେ ପାଚିକା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ଆଲୋଚନାକୁ ନ ଆସିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲା ପାଚକ ପାଚିକା ରାଜ୍ୟ ସଂଘ। 7 ଦଫା ଦାବି ସହ ବକେୟା 3 ମାସର ଦରମା ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗର୍ଜିଲେ ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଚକ ପାଚିକା ରାଜ୍ୟ ସଂଘ। ପାଚକ ପାଚିକାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ, ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ 462 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ମାସିକ 13,860 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ, 60 ବର୍ଷ ପରେ ପରିବାରରୁ ଜଣଙ୍କୁ ସେହି ପଦବୀରେ ଥଇଥାନ କରିବା ଓ ବର୍ଷରେ 10 ମାସ ବଦଳରେ 12 ମାସର ଦରମା ସହ ମାମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ ଆଦି 7 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦ୍ରୁତ ଗାଡ଼ି ଚାଳନାରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ହେଉଛି ଦୁର୍ଘଟଣା। ଗୃହରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ସଡ଼କ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି 2025ରେ ଦ୍ରୁତ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଯୋଗୁଁ 4,189 ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯାହାକି 2024 ତୁଳନାରେ ଏହା କମିଛି ସତ। 7,269ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା 2024ରେ ରସ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା। 2025ରେ 96ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା କେବଳ ନିଶା ସେବନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବାରୁ ଘଟିଥିଲା। ରଙ୍ଗ ସାଇଡ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂରେ 90ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଗପି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବାରୁ 3ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲାଣି। ରାଜ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଠାରୁ ଉପଲବ୍ଧ 2025 ମସିହାର ପ୍ରୋଭିଜିନାଲ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିଦିନ ହାରାହାରି 18 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ହାରାହାରି 2 ଜଣ ମହିଳା, ଜଣେ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର। 50% ଡିଏ ପରେ ଏବେ 25% କେଏମଏ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି। ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଲା ଦରମା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏହି ବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଆଣିଛି। ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବା ଡିଏରେ 50% ବୃଦ୍ଧି ପରେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏବେ ରନିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିଲୋମିଟର ଭତ୍ତା ବା କେଏମଏରେ 25% ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଲୱେ ମ୍ୟାନ୍ସ ଫେଡେରେସନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶିବଗୋପାଳ ମିଶ୍ର ଏବଂ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ବୈଠକ ପରେ ଏହି ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଯୋଧ୍ୟା ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ ସହ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ସ୍ଥାପନ କଲେ ଶ୍ରୀରାମ ଯନ୍ତ୍ର। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାରେ ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀରାମ ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନ ସହ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇଛି। ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଗସ୍ତ କରି ପ୍ରଭୁ ରାମଲାଲାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନା ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୂର୍ବାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 10
10:30 ସମୟରେ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆନନ୍ଦୀବେନ୍ ପଟେଲ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ବୈଦିକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାର ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାରେ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ଚାଲିଗଲା 19 ଜୀବନ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିବା ପରେ ଇଦ୍ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ବିରତି ହୋଇଥିବା ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଏବେ ପ୍ରକୃତିର କରାଳ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। କରାଚିରେ ବୁଧବାର ରାତିରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଅତି କମରେ 19 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ସମୟରେ ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୋଠାର କାନ୍ଥ ଓ ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ି ଚାପି ହୋଇ 13 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଲୋକମାନେ କୋଠା ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୋଠାର କାନ୍ଥ ଏବଂ ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଲାନ୍ଧି ମସ୍ଜିଦ୍ କଲୋନୀରେ କାନ୍ଥ ପଡ଼ି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମାଲିର ନଦୀ ନିକଟ ୟାରୁଗୋଥ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଜ୍ରପାତ ଘଟି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। କୋରାଙ୍ଗୀରେ ଏକ ଘରର ଛାତ ପଡ଼ି ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ କୋରାଙ୍ଗୀ ନମ୍ବର 5ରେ ଗଛ ପଡ଼ି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ ନିୟମରେ ହେଲା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ ଉପରେ ଏକ କଠୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ହାଇୱେ ଓ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଟୋଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେମେଣ୍ଟ ସଫଳତାର ସହ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ନ ହୁଏ ଏବଂ ଯାନବାହନ ଚାଳକ ଟୋଲ ବ୍ୟାରିୟରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବକେୟା ଟୋଲ ରାଶି ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏହି 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପେମେଣ୍ଟ କରାନଯାଏ ତେବେ ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କୁ ମୂଳ ଟୋଲ ପରିମାଣର 2 ଗୁଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକୁ ଜୋରିମନା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ଦେଶ ଇଦୁଲ ଫିତର ଅବସରରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସାଉଦି ଆରବ, ଟର୍କି ଓ କତାରର ଅନୁରୋଧ ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସରକାର କାବୁଲର ଏକ ନିଶା ନିବାରଣ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଦାବି ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ସୂଚନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆତାଉଲ୍ଲା ତାରାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଦ୍ ପର୍ବକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଏବଂ ମିତ୍ର ଇସଲାମିକ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଅନୁରୋଧକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜ ସାମରିକ ଅଭିଯାନକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଠିକ୍ କରିଛି। ଏହି ଅସ୍ତ୍ରବିରତି 18-19 ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 23-24 ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଯଦି ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଆକ୍ରମଣ କିମ୍ବା ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଘଟେ ତେବେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହାପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ଜାବିଉଲ୍ଲା ମୁଜାହିଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଦ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯାନ ବନ୍ଦ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି।